जय जगन्नाथ। सुप्रभात। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। तो आज क्लास बहुत इंपोर्टेंट क्लास। ଆପଣ ଆକୁ ସବୁ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଭଏସ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? हाँ हाँ। नमस्कार सर, क्लियर आसुଛି सर। ଓକେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚପକ୍ଷୀ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ରହୁଛି? ଦିନରେ କୋଉ କୋଉ ପକ୍ଷୀ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ରାତିରେ କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କିଏ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କିଏ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଗତିବିଧି ଯୋଉ ରହିଲା, ଖାନା, ଘୁମନା, ଶାସନ करना, ସୁନା ଆଉ ମନ୍ନା। ଖାଇବା, ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଶାସନ କରିବା, ଶୋଇବା ଆଉ ମରିବା କାହାର କେତେ ସମୟ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବା। ପାଖରେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ରଖି ବସନ୍ତୁ। ଆଜି କ୍ଲାସଟା ହିଁ କେବଳ ଲେଖାରେ ହିଁ ଯିବ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଲେଖାରେ ଯାଇଥିଲା, ଆଜି କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଉପରକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର। ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। और हिंदी रे यदि हेडिंग दे पारे असुविधा किसी नहीं। गतिविधि का समय एवं पक्षियों के बल। ओडिया रहला कार्यकलाप समय एवं पक्षी मानकर शक्ति। तापर हम जानिचे आगुर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी से, तो दिन राति आमर है केते टोटल है 24 आवर। यदि हम दी भाग डिवाइड कर 12 आवर और 12 आवर दिन समय भी जब 12 घंटा और राति समय 12 घंटा जब हम आवंटन करुचे, प्रति जम को आम केमती डिवाइड करथिले ना 12 आवर को डिवाइड करथिले बाय 5। यदि 12 बाय 5 रे डिवाइड करथिले केते पाउथिले? केते पाउथिले कहंतु? ऑलरेडी हम लिखि सारिछे। केते कहंतु? 2 घंटा 28 मिनट। देख खाता देखि कहंतु। चिरंजीव सर केते? दुई घंटा 24 मिनट। तापरे आम डिवाइड करथिले 2 घंटा 24 मिनट को अगेन 2 घंटा 24 मिनट डिवाइड करथिले 5 रे। पंचपक्षी जेहेतु रहला 5 रे अगेन डिवाइड करथिले ताले केते पाउथिले? नेक्स्ट टाइम कहली सब पेन एंड पेपर लिखि रखिए। प्रतिटा क्लास को लिखि रखिए। लिखि रखिले आपण पाकर खाता थिले आगे 28 मिनट 8 सेकंड 28 मिनिट 8 सेकेंड। तो पाखरे पेन हैंड पेपर रहले आपण लिखिबे प्लस देखिकिनी मध्य कहि पारे केतल हले सब दिन एट टाइम तो मन रहइबो ना। आस्ते आस्ते मन रे प्रैक्टिस करिया द्वारा ही मन रहइबो। तो ए सब दिन आस्ते आस्ते मन रहिଯିबो। तापरे आजिरा क्लास रे हमें करिबा। तो ये जो कार्यकलाप रोची दिन बेले पक्षी मानक को समय केते कार्यकलाप दिया जाछि? जस्ट ए मिनिट, गोटे मिनिट।
ଓକେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଟି ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା 28 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସମୟ ନଥାଏ। ପ୍ରତି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ରହିଲା, ଖାଇବା ସମୟ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟ, ଶାସନ କରିବା ସମୟ, ଶୋଇବା ସମୟ ଆଉ ମରିବା ସମୟ, ଏହାର ସମୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁହେ। ଦିନ ବେଳା ଅଲଗା ରୁହେ ଆଉ ରାତି ବେଳା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରୁହେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଟିକେ ଆଜି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଲେଖିବା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲ କରିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଟେବୁଲ କରିବା। ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନରେ उपकार्यकलाप गुड़िक ପାଇଁ समय। दिन के समय गतिविधियों के लिए नियम समय, नियत समय। और ओडिया रे हेडिंग दे पारिबे, दिनरे उपकार्यकलाप समय। दिन में उपकार्यकलाप समय को समय केते समय दिया जाए? खाना, दैट इज खाइबा, खाइबा पाई 30 मिनिट, खाइबा समय 30 मिनिट, पंचपक्षींकर खाइबा समय होला 30 मिनिट, भ्रमण करे समय 36 मिनिट, जो आम समय रहा 2 घंटा 24 मिनिट, गोटे जमच 2 घंटा 24 मिनिट रहा, 2 घंटा 24 मिनिट आम एमती आवंटन करा जायछि। कौन खाइबा समय 30 मिनिट, भ्रमण करने समय 36 मिनिट, शासन करने समय 48 मिनिट, सोइबा समय 18 मिनिट, मरिबा समय 12 मिनिट, खाना 30 मिनिट, घूमना 36 मिनिट, शासन करना 48 मिनिट, सोना 18 मिनिट, मरना 12 मिनिट। ये है दिन रे दिन समय जो आवंटन करेंगे 2 घंटा 24 मिनिट यही अनुसार हमें प्रथम जे समय रफली करुले प्रति 28 मिनिट 28 मिनिट दे सारे जो एडवांस लेवल को जाबा, एडवांस लेवल पे आम कौन करिया टेबल टा एमती करबा। खाइबा समय को 30 मिनिट दबा, भ्रमण करने 36 मिनिट दबा, शासन करने 48 मिनिट दबा, सोइबा समय को 18 मिनिट दबा, मरिबा समय को 12 मिनिट दबा। लिखि फटाफट फटाफट लिखि जो समय न लिखि पारे ताले स्क्रीनशॉट रखिदेवे, जोटा छाड़ी देते से लिख। सिमिलरली राति रे ये थला दिन समय दिन रे उपकार्यकलाप गुड़िक समय, ये है रातिर उपकार्यकलाप आवंटित समय। खाइबा खाना 30 मिनिट, शासन करना 24 मिनिट, मरना 36 मिनिट, घूमना 30 मिनिट, सोना 24 मिनिट। खाइबा 30 मिनिट, शासन करवा 24 मिनिट, मरिबा समय 36 मिनिट, भ्रमण करने समय भ्रमण 36 मिनिट और सोइबा 24 मिनिट, ईटिंग 36 मिनिट्स, रूलिंग 24 मिनिट, डाइंग 36 मिनिट्स, वॉकिंग 30 मिनिट्स, स्लीपिंग 24 मिनिट्स। तो दिन रे समय अलग करा जायछि आउ राति समय जिते अपन टेबल करेंगे तो यही समय अनुଯାयी अपन टेबल करेंगे। सूर्योदय सूर्यास्त अपन सूर्योदय सूर्यास्त कैलकुलेशन करें, जदि असुविधा होची सूर्योदय सूर्यास्त कैलकुलेशन न करि पारुछंती ताले एपर मध्य करि पारे दिन 12 घंटा राति 12 घंटा हिसाब रे अपन जेमति कैलकुलेशन कर दे पारे, बहुत कैलकुलेशन करि पारे, बट मोस्ट एक्यूरेट रहबो ना जदि अपन दिन और राति नै करुछन ताले सेमजे अपन को सुविधा हबो, एटा बेटर रहबो। जदि न करि पारुछंती अच्छा 12 घंटा को बार बार 24 घंटा को बार बार दिन समय राति समय एमती कैलकुलेशन करदेबे, कैलकुलेशन करदेबे, कैलकुलेशन करके अपन रखि पारिबे। ताले दिन और राति समय आम अलग अलग देखले ये जड़े व्यक्ति जदि दिन में जन्म होती तार आटीट्यूड जमीती रहिबो, तार कार्यकलाप जमीती रहिबो, राति रे जन्मित व्यक्तिर कार्यकलाप अलग अलग रहिबो, केवल समान रहिबोनी। आपण देखिथिबे जड़े व्यक्ति जदि सकाळे जन्म होती तार
ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ରହିବ, ଜଣେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ରହିବ। ଜଣେ ଯଦି ଅପରାହ୍ନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି 12ଟା ବେଳେ, ଠିକ 12ଟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 12ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କିମ୍ବା 11ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲଗା ରହିବ, ତା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଲଗା ରହିବ, ତାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ରହିବ। ଜଣେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲଗା ରହିବ। ଆଉ 9ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲଗା ରହିବ। ରାତି 12ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲଗା ରହିବ। ରାତି 3ଟା ସକାଳ 6ଟା କିମ୍ବା ସକାଳ 5ରୁ 6 ଭିତରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ 5ରୁ 6:30 ଭିତରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଉଦୟ ପରେ, এই যে ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଉ ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲଗା ରହିବ। ପ୍ରତି ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଅଲଗା ରହିବ। ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତି ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ତାଙ୍କୁ, ତ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଶାଗୁଣାର ଶକ୍ତି ଯେତିକି, କାଉର ଶକ୍ତି ସେତିକି ରହିବନି, ପେଚାର ଶକ୍ତି ସେତିକି ରହିବନି, କୁକୁଡାର ଶକ୍ତି ସେତିକି ରହିବନି, ମୟୂର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିବନି। ଯଦି କାଉ ଯଦି ରୁଲିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାଉ ଯଦି ରୁଲିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶାସନ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଯେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ଦବ, ଯଦି ମୟୂର ରୁଲିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କାଉ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ରୁଲିଂ ରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯେମିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୟୂର ଅଛି, ଜନ୍ମପକ୍ଷୀ ଅଛି, ସେ ରୁଲିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ତାହେଲେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ, କଣ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବା। ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲା ବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ତାହେଲେ ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଲ और ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମାନ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସେମିତି କରିବେ। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଭାଇ କଲା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକୁରେସି ଅଧିକା ଆସିବ। ଜଣେ ଭାବିବ, ବହୁତ ଜଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତ ଜାଣିକି ଗଲୁ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିକି ତ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭାବିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କରି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଯୋଉମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ କଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଦିଆହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟାର କରିବାର ନଥିଲା, ସେୟାର କରିଦେବା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରହିଲା, ଆମେ ଦେଖିକି କରିଦେବୁ ଭାଇ। ସେଇ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଢିବେ। ଖାଲି ଆମେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେଖିକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିଦେବାନି ଯେ ଏଠି 100% ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି, ଆସିବନି ଭାଇ। ରୁଲିଂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି। ତାହେଲେ କିଏ କୋଉ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାହେଲେ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖନ୍ତୁ କାହାର ଶକ୍ତି କେତେ ରହିଲା। पक्ष में पक्षियों का बल इस प्रकार का है। उस समय रे कहार रहला शुक्ल पक्ष, यदि शुक्ल पक्ष होता है, हेडिंग दियंतु, शुक्ल पक्ष रे पक्षी मानकर शक्ति, शुक्ल पक्ष रे पक्षी मानकर शक्ति, शुक्ल पक्ष रे जहाँ रही कृष्ण पक्ष रे से न रही पारे, अलग भी रही पारे, दिन बेला जहाँ रही पारे न रही पारे, रात्रि भी रही पारे, अलग रही पारे। लिखते शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष रे काऊ, काऊ रहला पूर्ण बल मीन्स 100%। तो काऊ जो रिजल्ट आसीबो ये 100% आसो, पूर्ण बल मान फुल एनर्जी शक्ति आसो काऊ। और कावा हैला पूर्ण बल और पूर्ण शक्ति, ओडिया रे पूर्ण शक्ति लिखि पारियो, दैट इज 100%, 100%। तापर सागुणा, सागुणा हैला 75% बल और 75% शक्ति, 75% शक्ति। तापर पेचा, पेचार 50%, 50% शक्ति। कुकुड़ा 25%, मयूर
12.5%. Kawa, wooden ball or 100%, Gid 75%, Ullu 50%, Murga 25%, More ହେଲା 12.5%. ये ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏନର୍ଜି ମାନେ ଏଇ ଏନର୍ଜିରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। କୌଆ or cow 100%, ଶାଗୁଣା 25%, ଉଲ୍ଲୁ ମୁର୍ଗା 50%, ଉଲ୍ଲୁ 25%, ମୟୂର 12.5%। ତା କହିଲା ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିଲା? କିଏ କମୁଛି ବଢୁଛି ନା ସମୟ ସମାନ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ପେଚା କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ପେଚା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଅଛି 50%, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଅଛି 25%। ତାପରେ ଆଉ କାହା ଚେଞ୍ଜ ଅଛି? ମୁର୍ଗାର ଅଛି। ତ ଦିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ପେଚା ଇଏ ଦିଜଣଙ୍କ ଅଛି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପେଚାରେ ଅଛି 50%, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଅଛି ପେଚା କେତେ 25%। ଇଏ ଅଛି 25%, ଏଠି ଅଛି କେତେ 50%। ସିମିଲାରଲି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି और मुर्गा ଏଠି 25% ଅଛି, ଏଠି 25% ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କେତେ ଅଛି 50%। ये दुटा चेंज ଅଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ସମାନ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଖାଲି ଟେବୁଲ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। ଟେବୁଲ କାଲକୁଲେସନ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ମେନ୍ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ସବ୍ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଟାଇମ ପିରିୟଡ ପ୍ରତି ଚମରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କଣ ଥାଏ ରୁଲିଂ ରେ ଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବ୍ ପିରିୟଡ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ରୁଲିଂ ଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ପକ୍ଷୀଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, ସବ୍ ପିରିୟଡରେ ସେମାନେ କେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେବୁଲଟା କରିବା। ଟେବୁଲଟି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଛି କଲମ रो କାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଲମ रो କାଉଣ୍ଟ କରି ସେମିତି ଖାତାରେ କରନ୍ତୁ। କେତେଟା କଲମ କରିବେ କେତେଟା रो କରିବେ। କଲମ ସମ୍ମୁଖ କେତେ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7। ସାତଟା କଲମ କରିବେ। रो କେତେଟା କରିବେ? ଫାଷ୍ଟ रो ଛୋଟିଆ रो କଲେ, ତାପରେ ରୋଟା କିନ୍ତୁ ବଡ रो କରିବେ। 1 2 3 4 ପାଞ୍ଚଟା ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ରହିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ରହିଲେ, ଉପରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଛଅଟା ରହିଲା। ପାଞ୍ଚଟା ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା रो କଲେ, ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଲେ ହେଡିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କରିକି 6ଟା रो କରିବେ। 6ଟା रो କରିବେ। ये जिनस प्रेडिक्शन इंपोर्टाट जिनस आप आगे जो कैलकुलेशन कर ताकू देखिकी अपन रिजल्ट कहे केते रिजल्ट हो पारे। तो प्रथम कलम लिखंतु पक्षी, प्रथम कलम लिखंतु एठी पक्षी हेडिंग रे लिखंतु पक्षी। सेकंड लिखंतु मुख्य गतिविधि और मुख्य कार्यकलाप। ओडिया लिखले मुख्य कार्यकलाप। तो ये प्रथम लिखे शासन करवा, तापरे खाइबा, तापरे भ्रमण करवा, तापरे शोइबा, तापरे मरिबा। और यदि आप हिंदी कंफर्टेबल तो हिंदी भी लिखिपारे। मुख्य गतिविधि शासन करना, खाना, घूमना, सोना, मरना। प्रथम है मुख्य कार्यकलाप शासन करवा, खाइबा, भ्रमण करवा, शोइबा और मरिबा। तो प्रथम कैलकुलेशन आम करवा। प्रथम पक्ष लिखे कौआ, ये लिखते कौआ। कौआ दैट इज काउ, ओडिया रे काउ लिखिबे। तो काउर शक्ति केते ना जदि काउ जदि रूलिंग रे थाए, काउ जदि रूलिंग रे थाए ताल थाए कोन काउ। काउ जदि हम रूलिंग एठे रछि काउ अछि ताले एटा पूर्ण बळ मींस 100%।
ଶକ୍ତି ରହିଲା 100%। ଜଣଙ୍କର ଯଦି କାଉ ଅଛି, ରୁଲିଂ ରେ କାଉ ଅଛି, ରୁଲିଂ ରେ ଆଉ ରୁଲିଂ ରେ ଅଛି, ରୁଲିଂ ରେ ରୁଲିଂ ଅଛି ଶାସନ କରିବାଟା ଶାସନ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ 100%। ଯଦି ଆସୁଛି ଆପଣ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାର ଜନ୍ମ ପାଖି କାଉ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ସମୟରେ ଯଦି କାଉଟା ରୁଲିଂ ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କହିପାରିବେ ନାଇଁ ତମ କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ ସକ୍ସେସ୍। ଯଦି ରୁଲିଂ ସମୟରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ଗତିବିଧିରେ ଲେଖିବା ଶାସନ କରିବା, ରୁଲିଂ ରେ ଅଛି, ଖାଇବା, ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଶୋଇବା ଆଉ ମରିବା, ଖାନା, ଘୁମନା, सोना, बनना। ତାପରେ ଲେଖି ସେ କଲମରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ହେଡି ଲେଖି ତା ତଳୁ ଏ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରି ସବୁ କହିବା। ये होला शासन करना, खाना, घूमना, सोना और मरना। तो जदि काउर रूलिंग पेरियड आम जानचे कौन ना शक्ति 100% है, जदि रूलिंग आसुची, रूलिंग जदि से आसुची ताले कौन आसबो 100% रिजल्ट आसबो। ए रूलिंग रे एटा हला काउटा कौन अछि रूलिंग रे अछि, रूलिंग करिया समय रे जदि रूलिंग रे अछि, रूलिंग करिया समय रे 100% आसबो। किंतु खाइबा समय जदि तार अछि, तार पोजीशन ता खाइबा समय रे अछि, ताले रिजल्ट केते आसबो ना 80%। यदि काउ खाइबा समय अवस्था अछि, जे कोनसी जमरे तार जदि खाइबा अवस्था थाए, ताले काउ जदि आपनका जन्म पक्षी होइछि, ताले रिजल्ट आपनकर 80% आसबो। पॉइंट नोट डाउन करंतु। सपोज प्रथम जमरे आपनका थिला शासन करिया अवस्था थिला, सेकंड रे अछि, सेकंड रे सपोज अछि खाइबार अछि, आपण जन्म पक्षी काउ अछि, आपण जन्म पक्षी ले काउ, प्रथम थिला कोन शासन करिया अवस्था, प्रथम जम, एटा प्रथम जमरे कोन थिला खाइबा अवस्था थिला, सेकंड जम बेलको तार पोजीशन हे गेला सपोज खाइबा आसीला, थर्ड जम बेलको तार आसीला भ्रमण करिवा आसीला, फोर्थ जम बेलको तार सपोज आसीला सोइबा समय आसीला सोइबा, जदि फिफ्थ जम बेलको जदि आसीला ता पोजीशन आसी केते काउर फिफ्थ जम आसी मरिबा आसी। ताले ए समय कोन कोन आसे, जदि प्रथम जमरे आसुची शासन करिया समय जदि क्वेश्चन जने करूची ता कार्य 100% हवा संभावना। सेकंड जदि खाइबा समय रे खाइबा जदि क्वेश्चन आसुची, ताले से जगह क्वेश्चन कोन आसबो, रिजल्ट कोन आसबो ना 80% रिजल्ट तार दबो। जदि भ्रमण करिया अछि ताले से रिजल्ट केते दबो 60% रिजल्ट दबो। सोइबा समय जदि आसुची ताले रिजल्ट केते आस 40% दबो। जदि मरिबा समय रिजल्ट आसी ताले सक्सेस रेट 20% आस। टेबल देखिए देछि आपन विल बेटर क्लियर। देखो ये अवश्य अलग पक्षी अच्छी, फिर भी टेबल में बुझे दूसरी। सपोज ये कौन अच्छी, सपोज ये आपंकर एटा ओल रन रे एटा अछि जहार कैलकुलेशन है पेचा अछि, मु काउ अनुसार कैलकुलेशन सपोज कर देखो छी। आपण जन्म पाखे काउ अछि, काउटा कौन अछि, ये फास्ट जन्म वाकिंग रे अछि, वाकिंग रे अछि मींस आपण रिजल्ट वाकिंग समय रे अछि मींस वाकिंग रे केते रिजल्ट दबो, प्रथम है 100%, तापर 80%, तापर 60%, तापर 40%, तापर 50%। प्रथम है शासन करवा, खाइबा, भ्रमण करवा, तापर सोइबा और मरिबा। तो इठी अछि मींस काउ अछि वाकिंग रे अछि, वाकिंग रे अछि मींस रिजल्ट केते 60% आपन आस केते 60%। तापर क्वेश्चन करिवा समय रे देखन, क्वेश्चन समय रे वाकिंग रे जदी वाकिंग आसला, आपण जन्म पक्षीटे से समय वाकिंग रे अछि, भ्रमण करिया अवस्था रे अछि, आ क्वेश्चन के समय पचारिया समय रे आपण मध्य सेटा वाकिंग रे अछि, ताले ए समय रिजल्ट आपण 60% आसीबो। किंतु जदि काउटा को क्वेश्चन आसीला इटिंग रे आसीला,
ଇଟିଂ ରେ ଆସୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ପଚରା ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଇଟିଂ ରେ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଅଧିକା ରହିବ। ଯଦି ଡାଇଂ ରେ ଆସିଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଡାଇଂ ରେ ଆସି ଡାଇଂ ରେ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ 20% ଆସିବ। ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଟେବୁଲ କରିବା, ଟେବୁଲ କରି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଇ ବେସିସରେ ଆସିବ। ଯଦି ଶାସନ କରିବା ଆସିଲା ତାହେଲେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଖାନାରେ ଖାଇବାରେ ଶାସନ କରିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କେତେ ଖାଇବା ପୋଜିସନ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟି ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କଣ ଅଛି ଶାସନ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିବ 80% ଆସିବ। ଯଦି ଭ୍ରମଣରେ ଅଛି 60% ଆସିବ, ଶୋଇବାରେ ଥିଲେ 40% ଆସିବ, ମରିବାର ଥିଲେ 20% ଆସିବ। ସିମିଲାରଲି ଖାଇବାରେ ଏଠି ଅଛି କଣ ମୁଖ୍ୟ ଗତିବିଧି, ଯଦି ଖାଇବାରେ ଆସେ ମୁଖ୍ୟ ଗତିବିଧି ଶାସନ କରିବାରେ ଖାଇବା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷୀଟି ଶାସନ କରିବାର ଗତିବିଧିରେ ଅଛି, ସବ ପିରିୟଡ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯଦି ଖାଇବାର ପୋଜିସନଟା ତାର ଆସୁଛି ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ 80% ଆସିବ। ଖାଇବା ଯଦି ଆସୁଛି, ଇଟିଂ ରେ ଇଟିଂ ଯଦି ଆସୁଛି ରେଜଲ୍ଟ 64% ଆସିବ। ୱାକିଂ ରେ ଇଟିଂ ଆସୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କଣ, ମୁଖ୍ୟ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷୀଟି ଯଦି ସବ ବାରଟି କଣ ଅଛି ନା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି 36% ଆସିବ। ତ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। କେବଳ ଆପଣ ଟେବୁଲଟା ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଗୋଟେ ବୁଝେଇବା। ତାହେଲେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାନାରେ ଏଠି 100, 80, 60, 40, 20, 80, 64, 48, 32, 16, ଭ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ 60, 48, 36, 14, 12, 40, 32, 24, 16, 8, ଡାଇଂ ରେ ରହିଲା 20, 16, 12, 8। ଟେବୁଲ ଆଗ ଫିଲଅପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, କାହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବାକୁ ଇଜି ହବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଗୁଣା ଗିଦ୍ ହେଲେ ତାର ଶକ୍ତି ହେଲେ 75%, ଶକ୍ତି ହେଲେ କେତେ 75%। ତାପରେ ସିମିଲାରଲି 5ଟି ଅବସ୍ଥା ଲେଖନ୍ତୁ, ଶାସନ କରିବା, ଖାଇବା, ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଶୋଇବା ଆଉ ମରିବା। ଶାସନ ଯଦି ରହୁଛି, ଶାସନ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାର, ତାହେଲେ 75% ତାର ରେଜଲ୍ଟ। ତାପରେ ଖାଇବାରେ ଦେବ 60%, ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ 45%, ଶୋଇବାରେ ଶାସନ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ 30%, ମରିବାରେ ଶାସନ କରିବା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ 15%। ସିମିଲାରଲି ଅଦର ପୋଜିସନ ଥିଲେ ଖାଇବାରେ ଯଦି 60, 48, 36, 24, 12, ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ 45, 36, 27, 18, 9। ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କନଫ୍ୟୁଜନ ହବାର ନାହିଁ, ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଦେନ୍ ଶୋଇବାରେ 30, 24, 18, 12, 6, ମରିବାରେ or dying person 15, 12, 9, 6,
सिमिलरली आगे अपन कॉपी पेस्ट कर दियंतु लिखि दियंतु एटा उल्लू उल्लू और पेचा पटापटी लिखि दियंतु उल्लू मुर्गा मयूर पटापटी लिखि दियंतु पटापट लिखि दियंतु लिखा सरीगला मते कहबे सर सरीगला बोले ଷୋହଳ, ପଚିଶ, 20, 15, सरीगला ନାଇଁ ସାର୍ ଚାଳିଶ, 32, 24, 16, 8, 20, 16, 12, 8, 4, हेलो हेलो सर आगे सर सरीगला
ना टिके सर एटा टिके ऊपर को टिके सर देखाइले उल्लू 50%, हाँ गिद्ध 75%, काउटा पूर्णबल 100% बोधे। आज्ञा टिके तळकू सर ऊपर टे कले, हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे हे गला सर। सरीगला हाँ चिरंजीव सर आपण सरला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସରିଗଲା ସାର୍। निराकर सर सरला मिनट ओके देन चलो एटा सब खाता रखि रखि थांतु मो बर्तन देखबा टेबल देखबा एठी देखंतु जनकर ये टेबल गोटे अछि एठी जन्म पक्ष देखंतु कोन अछि जन्म पक्ष टेबल कहते जन्म पक्ष कोन अछि जन्म पक्ष ओल अछि पेचा अछि यदि पेचा अछि तले पेचार शक्ति हला केते पेचार शक्ति हला एनर्जी हला तार रिजल्ट दबार शक्ति हला 50 केते पेचार शक्ति हला 50%। यदि शुक्ल पक्ष अछि आ कृष्ण पक्ष ले केते 25% है तो शुक्ल पक्ष केते अछि 50% डेटा ताले इठी वर्तन देखम इठी कोन अछि इठी कोन अछि कोन मुख्य गतिविधि अछि मुख्य गतिविधि अछि ए जगह रे वॉकिंग पीरियड रे अछि तो वॉकिंग पीरियड कर शक्ति केते अछि विचार कोनते वॉकिंग पीरियड रे तार शक्ति केते अछि विचार टेबल देखि कोन 30 पेचर फास्ट कलम देखिबे फास्ट कलम पेचर लिखा है अपन 50%। सेकंड जो लिखा है मुख्य कार्यकलाप लिखा हिथिबो वॉकिंग लिखा हिथिबो ये भ्रमण करिवा तो भ्रमण करिवारे आगे 18% वॉकिंग तो मु पचारछि वॉकिंग रे यदि वॉकिंग थिबो तार केते आसी 18 18 तेणु एठी रिजल्ट केते आसीबो आपनकर जो जिकण जने क्वेश्चन पचारुथिबे तांकर रिजल्ट केते आसीबो 18% रिजल्ट आसीबो तो जने यदि पचारुथिबे सक्सेस 18% मीन्स ताले तो सक्सेस कोन आपण कहबे सक्सेस पाइबे से जे क्वेश्चन सक्सेस होबे पचारते जे सक्सेस मिलबार संभावना बहुत कम और बहुत सेति यदि परिश्रम करिवे पड़ी रही यदि सेति परिश्रम करिवे सक्सेस मिलबार संभावना बहुत कम तेणु ये जर हम प्रेडिक्शन करिया बाबा वो नहीं कहबो ना नहीं रिजल्ट नहीं नेक्स्ट देखिबा यदि इटिंग रे अछि इटिंग देखंत एचार खाइबारे खाइबा 32% खाइ देखन मैं देखे दोछि खाइबारे खाइबा एटन पीडीएफ देखे दोछि 32 कंफ्यूजन तो खाइबारे खाइबा 32 तार प्रथम देखि देन को कलमटा कोन अछि खाइबा कलमटा केते नंबर कलम द्वितीय नंबर कलम वाला खाइबा तार खाइबारे खाइबा द्वितीय नंबर कलम एटले खाइबारे खाइबा रिजल्ट केते 32% 32% ତା ରେଜଲ୍ଟଟା 32% ଆସେ ଯଦି ଖାଇବାରେ ଖାଇବା ଅଛି 32% ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପିରିୟଡ ହେବା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ କାହିଁକି ନା ଆର ପିଚାର ଶକ୍ତି ହଉଛି 50% 50% ଇଏ 50% ଆସିଗଲା ଏ ଜାଗାରେ କମ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ପେଚା ଅଛି
ଆଉ ଯଦି ରୁଲିଂ ଆସିଲା, ରୁଲିଂ ରହିଲା, ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଲିଂ ରେ ରୁଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଲିଂ ରେ ଯଦି ରୁଲିଂ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ରୁଲିଂ ଟା ଅଛି, ରୁଲିଂ ରେ ରୁଲିଂ ଯଦି ଆସୁଛି, ରୁଲିଂ ରେ ରୁଲିଂ ଯଦି ଆସୁଛି, ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ ଚାଲୁଛି, ରୁଲିଂ ଯଦି ରୁଲିଂ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ, ପେଚାର ଶକ୍ତି ହଉଛି କଣ 50%, ପେଚାର ଶକ୍ତି ହଉଛି କେତେ 50%, ପେଚାର ଶକ୍ତି ହଉଛି 50%, 50 ରେ 50, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ ତାର ସକ୍ସେସ ତ ମିଳିବ, ସକ୍ସେସ ତ ମିଳିବ ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିବ, ପେଚା ଥିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସକ୍ସେସ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କାରଣ ରୁଲିଂ ରେ ରୁଲିଂ ଅଛି ମିନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ରୁଲିଂ ରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛି ଆଉ ରୁଲିଂ ରେ ରୁଲିଂ ଅଛି, ରୁଲିଂ ରେ ରୁଲିଂ ଅଛି ସକ୍ସେସ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହବ, ଆ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିବ କଣ ମିଳିବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ରେ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପେଚା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କଣ, ପେଚା ଯାହାର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ସକ୍ସେସ କଣ ହବ, ଲାଇଫରେ ସବୁ ସକ୍ସେସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରି ମିଳିବ ତାକୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ପେଚା ତାର ଯାହାର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ତାର ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପଚାରିବେ, ତା ସହିତ କଥା ବି ହେବେ, ବାବା ତତେ ସକ୍ସେସ ଟା କେମିତି ମିଳୁଛି, ନା ସବୁ ସକ୍ସେସ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ମିଳୁନି, ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ସେତିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ କାଉ ଅଛି, ଯାହାର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ କାଉ ଅଛି, କାଉର ସକ୍ସେସ କେମିତି ଅଛି, କାଉ ଯାହାର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ଥିବ, ସେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତା ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସକ୍ସେସ, ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ ଇଜିଲି ଆମକୁ ସବୁ ମିଳେ। ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ କାଉ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବେ କେମିତି, ନା ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ସମୟରେ ରୁଲିଂ ରେ ଯଦି ରୁଲିଂ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ଇଜିଲି ସକ୍ସେସ ପାଇପାରିବ, ଅତି ସହଜରେ ସକ୍ସେସ ମିଳିପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଖାତାରେ ତ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲାବେଳେ କେମିତି କରିବେ ଜଣେ, କାହିଁକି ନା କାଉର ଏନର୍ଜି ହଉଛି 100%, କାଉର ଏନର୍ଜି ହଉଛି 100%, ଯାହା କାମ କରିବ, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କର୍ମଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜି ଜାନ ଲଗେଇକି କାମ କରିବେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଜି ଜାନ ଲଗେଇକି କାମ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଜି ଜାନ ଲଗେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମିଳିବ, ସକ୍ସେସ ଟା ଅତି ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ପେଚା ପାଇଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି 100% ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବନି, କମ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ଖାତାରେ, ଏକ୍ସାମରେ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯଦି କରିଥିବେ ମୋର 90% ଆସିବ, 90% ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିବନି, ସେଠି 80% ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, କିମ୍ବା 85% ଆସିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିବେ, ଯୋଉ ଲେଖିଥିବେ ମାର୍କ ଆଠୁ କମ ଟିକେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ହେଲା କେତେ, ଏନର୍ଜି ହେଲା 75%। ଯଦି ଶାଗୁଣା ଯଦି ରୁଲିଂ ରେ ରୁଲିଂ ଅଛି, ମିନ୍ସ କାଉ ଅତି ସହଜରେ ପାଇଗଲା, ଇଏ ତାଠୁ ଟିକେ କମରେ ପାଇବ, ଟିକେ କମରେ ପାଇବ, ରୁଲିଂ ଅଛି, ସକ୍ସେସ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କାଉରେ ଯେମିତି ଏତେ ଅତି ଇଜିଲି ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାଗୁଣା ଅଛି ତ ତାଠୁ ଟିକେ କମ, ଅର୍ଥାତ ତାଠୁ ସେ ଯେମିତି ଇଜିଲି ପାଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରିବ, ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରିବ, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ଆସିବ। ସିମିଲାରଲି ପେଚା ହେଲା କଣ, ଆମେ ଜାଣିଲେ 50%, ତ ସିମିଲାରଲି ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ଯଦି ଯିବା, ମୁର୍ଗା ହେଲା କଣ ନା 25%। ରୁଲିଂ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ ଟା ଭାଇ ଏତେ ଇଜିଲି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିବନି। ପ୍ରତିଟି ସକ୍ସେସ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଇମିଡିଏଟଲି ହବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିଥିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିବେ, ସେ ଆପଣ ୱେଟିଂ ରଖିଥିବ, ହଁ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେ, ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, ସମୟ ନେବ, ସମୟ ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ଜିନିଷ ହବ। ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ସବୁ ସକ୍ସେସ ଆସୁଥିବ,
ଲେଟରେ ଆସିବ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମୃଗା ଅଛି ଏତେ ସହଜରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ କମ ହେଲା ମୟୂର। ମୟୂର ଯାହା ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ମୟୂର ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କ ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିବ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ, ମାନେ ଅତି ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଲାଇଫ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏମିତି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଲଭ ହଉ, ଲଭ ଆଫେକ୍ସନ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ଲେଟ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ତା ମାନେ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଲ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଆପଣ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ଆପଣ କେହି ଲୋକ ଘୃଣା କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ଯେ ମତେ ଏଇ ରେଟରେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ ରେଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି ଆସିବନି, ରହି ରହିକା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବ। ସବୁ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ରେ ଚାଲିବ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବନି। ଏଠି କଥା ମୁଖ୍ୟ ଗତିବିଧି କହିଲି। ସେଇଭଳି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗାରେ ଅଛି, ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯଦି ମରିବାରେ ଅଛି, ମରିବା ଯଦି ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମରିବା ଯଦି ଅଛି, ଡାଇଂ ଅଛି, ତ ଏଠି 0 ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, କାରଣ 0.5% ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲା ବେଳକୁ ଟେବୁଲ ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହାର କୋଉ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧିରେ ଅଛି, ତ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ କରି କହିବେ ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ତାର ଅଛି ଭାଇ, ଏ ରେଜଲ୍ଟ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମରିବା ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରି ଦେଖିବା, ମୟୂର ଦେଖିବା, ଏ ତ ମୟୂର ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଫିର ବି ସପୋଜ ଏଠି ଡାଇଂରେ ଅଛି, ଡାଇଂରେ ଆଉ ଏଠି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଡାଇଂରେ ଥିବ, ଡାଇଂରେ ଅଛି। এটা তো ওয়ার্ল্ড কারণ আমি টেবিলটা দেখছি ওয়ার্ল্ড দেখতেছে ডাইংরে যে ডাইং আছে ময়ূর, তাহলে সম্ভাবনা ନାହିଁ, ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ତେଣୁ ମୟୂରର ଡାଇଂ ପିରିୟଡ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମିନ୍ସ ଜଣେ ଆପଣ ଆସିଲା ମୟୂର ଡାଇଂ ପିରିୟଡ ଆସିଲା, ଏ ଡାଇଂରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଇମିଡିଏଟଲି ନେଗେଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ କହିବେନି। ଇମିଡିଏଟଲି ନେଗେଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ କହିବେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଶୁଣିବେ, ତାକୁ ଏନକରେଜ କରିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକିରି କହିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କହି ବୁଲେଇ କହିବେ, ବାବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ରଖନା, ଏ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବୁଝେଇବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବେ ନାଇଁ ସେ କାମଟା ହବନି ବୋଲି, କହିଲେ କଣ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ, କାରଣ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମିନ୍ସ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିକି ଆସିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇକି ବିଦା କରିଦେବେ, ସେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ତ ଏନକରେଜ ଦେବାର ଅଛି। ଜଣେ ଆସିଛି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ପଇସା ଲଗେଇଥିଲି, ସେ ଲୋକଟା ମତେ ପଇସା ଦଉ 2,000 ଟଙ୍କା ଯେ ଦଉନି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କହିବେ, ଏତେ ଟେନସନ ନ ନା, ସେଟା ମାଇଣ୍ଡରୁ କାଢିଦେ, ଭୁଲିଯା, ଅଲଗା ବାଟ କାମ କର, ଭଗବାନ ତତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ଆଉ ଅଲଗା ବାଟ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରେ। ଯଦି ସେ ଦେଲା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ତ ସମ୍ଭାବନା କମ ରହୁଛି, ଦିମାଗରୁ ସେଟା କାଢିଦେ। ମାନେ ଏମିତି ବୁଝେଇବେ ଯେ, ଏମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ସେ ଜିନିଷଟା ତା ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆଉଟ କରିଦବ। ସେ ଆପଣ ପଚାରି ଆସେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଡାଇଂ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା ସମ୍ଭାବନା 0 ନାହିଁ, ମିଳିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବୁଝେଇବେ ଯେ ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିଦବ ଯେ ସେ ପଇସାଟା ସେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଥିଲା ବୋଲି। ସେ ଭାବିଲା ପଇସାଟା ପାଣିରେ ପଡିଯାଇଛି କିମ୍ବା ହଜି ଯାଇଛି, ବାଟରେ ହଜି ଯାଇଛି, ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇକି ଛାଡିବେ, ନହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଦେନି ଆରେ ବାବା ଡାଇଂ ଅଛି, ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତ ସେ ତ ଦୁଃଖରେ ଆସିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତ ଜାଣିଦବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତାର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ତ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ଆସିଥିବ ତା ଦୁଃଖଟା ଆହୁରି ବଢିଯିବ ଆପଣଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରିବେ,
डायट न कहीकि एमती सजेसन दे बुझेबे बाबा माइंड ରୁ କାଢିଦେ 5-10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ହାତରେ କଥା ହେବେ କଥା ହେଇକି ବୁଝେଇବେ ବୁझेଇକି ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ତାର ମନଟା ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଠାରୁ କିଛି ପାଇଲା ଆଶ୍ୱାସନ ପାଇଲା କିଛି ଏନକରେଜ ପାଇଲା ଆପଣ ତା ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାରୀ ଯେହେତୁ ଆପଣ ହେଲେ ତାପରେ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝେଇଲେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯିବ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ ତାପରେ ସେ ହଉ ତା ଲାଷ୍ଟ କହିବ ହଉ ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଛି ଭୁଲିଯିବି ଆଉ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଗଲାଣି ଇଏ ଗଲା ଆଉ ଏମିତି ତ ବହୁତ ପଇସା ମୁଁ ହରେଇଛି ଏ ପଇସାଟା ହରେଇଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ଜୀବନରେ ଏତେ ତ ଦୁଃଖ ସହିଲାଣି ଏଇ ଦୁଃଖଟା ସହିଦେବି ଆଉ ତା ଥିଙ୍କିଂଟା ଏଇଟା ଉପରେ ଆସିଛି ମାନେ ସେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଦୁଃଖ ସହୁଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ହଉ ଆସିଲା ଆଉ तो ये बाटे कौन नचे तो मेंटली एडजस्ट करना मेंटली एडजस्ट करने जो ଆଉ ଖୁସି ମନେ ସେ ଯିବ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ମନେ ଆସିଥିଲା ସେ ଖୁସି ମନେ ଯିବ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ହବନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ମନେ ଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମେଣ୍ଟାଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମରକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମ କାମ ହେଲା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦବା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆମେ ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେବା 15 ମିନିଟ କାହିଁକି ସମୟ ନେବି ଆପଣ ଦିମାଗ ଭିତରେ ରହିବ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ତା ସହିତ 15 ମିନିଟ କାହିଁକି କଥା ହେବି ମୁଁ କଣ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେବି ନା ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଖାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର ବସିଲେ ମତେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଦେବେ ଆପଣ କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆପଣ ପାଖେ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ପାଠ ପଢିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କିଛି କାପାବିଲିଟି ଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲସେ କଥା ମିଶିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତା ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାର ଦୁଃଖଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ କିଛି ସଜେସନ ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଭଗବାନ କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ ଦେଇପାରିବେ ତ ସେ ବାଟେ ସଜେସନ ଦେବେ ଯଦି ଏ ବାଟେ ତୋର ପଇସାଟା ମିଳୁନି ମୁଁ ଏ ବାଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡୁଛି ସପୋଜ ଜଣେ ଆସିଲା ଯେ ତାର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ମାନେ ଆକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବେ ସେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ 100% ଡିଭୋର୍ସ ହବ ଡାଇଙ୍ଗ ଆସି ଯାଉଛି ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ 100% ଡିଭୋର୍ସ ହବ ତ କୌଣସି କାରଣ ବଶେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଶ୍ୱାସନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋ ରିଲେସନ ଟା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି ସେ ଚାହୁଁନି ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଅଲଗା ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ରିଲେସନ ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କହିଲେ 100% ଡିଭୋର୍ସ ହବ କାରଣ ଡାଇଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଠି 100% ଡିଭୋର୍ସ ହବ ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିଛି ରିଲେସନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ ଟିକେ 5% ବୁଝେଇବେ ତମକୁ ଯଦି ସେ ଏଇ ଟାଇପରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାଇପାରିବନି ସେ ତ ତମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଟର ହବ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ତମେ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ ଅଛ ନିଜେ କିଛି ଜବ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କର ଏପଟେ ପୁଣି ଦିମାଗ କାଢିଦିଅ ସଂସାର ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନା ବଞ୍ଚ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ତ ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି ତ ସେମିତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଥିଲା ଯେବେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ହିଁ ହେଲା ତମର ଯଦି ବଡ ବୟସ ଅଛି ତମେ କଣ ନିଜେ ଚାକିରି କରିପାରିବ ନିଜେ ପଢାପଢି କରିପାରିବ ପଢାପଢି କର ତାପରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆପଣ ଆଗୁଆ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ତାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସଜେସନ ଦେଇପାରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ତା କୁଣ୍ଡଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଆଉ କିଛି ଥିବ ଯୋଗ ଥିବ ଜବର ଯୋଗ କିଛି ଥିବ ତାକୁ ସେମିତି ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବାବା ଏଇ ଯୋଗ ଦେଖଉଛି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କର ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିବୁ ତ ଲାଇଫ ଖୁସିରେ ରହିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଯାଅ ଟେନସନ ଭିତରେ ବସି ନ ରହିକି ମୁଁ ବନେଇଯାଅ ଭୁଲିଯାଅ ଦିମାଗ ଭିତରେ ଭୁଲିଯାଅ ମୁଁ ବନେଇଯାଅ ଆଗକୁ ବଢ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ଖୁସି ନ ପାଉଥିଲ ଆପରେ ତ ଭଲ ପିରିୟଡ ଅଛି ତ ଏଇ ଟାଇପର ତାକୁ 5-10 ମିନିଟ କଥା ହେବେ ସଜେସନ ଦେବେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଅଛି ତ ତାକୁ କହିଦେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯାହାର ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ତାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଆଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ ତେଣୁ ତାକୁ ସେମିତି କଥା ହେବେ ବୁଝେଇକି ଛାଡିବେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ନା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଅଛି ତା ସେମିତି ଛାଡିଦେବେ
ନାଇଁ 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 ସାର୍ ଭାଷା ଟିକେ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି ତା ଦୁଃଖଟା ଶୁଣିବେ, ପେସେନ୍ସ ରଖିବେ। ଆପଣ ସମୟ ଯେତେ ତରତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ ଆସି ଆପଣ ତାକୁ ସମୟ ଦେବେ। ନିଜର କାମ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିଲେ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେବେ, ବୁଝେଇବେ। ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାଇଁ ଆସିଥିବ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ କହିବେନି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଥିଲେ, ଯେତେ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ, ରାଗ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ସେ ସମୟରେ। କାରଣ ଖୁସି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଟିଚର ପଢଉଛନ୍ତି ସେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଟିଚର କ୍ରେଡିଟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ମାନେ ଯାହାର ପାଠ ହଉନି ଟିଚର ତାକୁ ଲାଗି କେତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟିଚର। କରେକ୍ଟ ସାର୍ କରେକ୍ଟ। ଭଲ ପିଲା ତ ଆପଣ ପଢାନ୍ତୁ ନ ପଢାନ୍ତୁ, ସେ ତ ପଢିକି ଟପ୍ କରିଦବ ନା। ହଁ ତାର ତ ରିସିପ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ସେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ। ତ ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଟିଚର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଯଦି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରିଅଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟିଚର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ବହୁତ ଟିଚର ଅଛି କ୍ଲାସ ଯିବେ, ତମ ଛୁଆ ଦେହରେ କିଛି ହବନି ଆଉ ତ ନେଇଯାଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ତମ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିଲା? ତମେ ତ ଭଲ ପିଲାକୁ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହବ ଡେଫିନେଟଲି। ଗୋଟେ କଲେଜ ଯଦି ଟପ୍ ପିଲା ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, 95% ପିଲା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓବିୟସଲି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଲେଜକୁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି 60%, 50%, 45% ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ପିଲା ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି କଲେଜ ନେଇ ୟାକୁ ଯଦି 90% କରିପାରିଲା, ଇଟ୍ସ ଦ ରିଅଲ କ୍ରେଡିଟ ଅଫ ଦ କଲେଜ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ତ ଟପ୍ ପିଲା ତମେ ପଢ କି ନ ପଢ ସେ ତ ଟପ୍ କରିବେ ନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଟପ୍ ପିଲା ଯଦି ସେଠି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଟପ୍ ପିଲା 95% ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଉଛି, ଏଠି ରଖିଥିଲା 95%, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ 95% ରଖିଥିଲା, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ 50% ରଖି ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ये कॉलेज କିଛି ଚାଲୁନି, ବହୁତ ଖତରା କଲେଜ। ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖରାପ କରି ଛାଡୁଛ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଲାଇଫରେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ, ବୁଝେଇବେ, ତାପରେ ବୁଝେଇକି ତାପରେ ଛାଡିକି ଦେବେ। ସେ ତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ନା, ଖୁସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମାନେ ଅମୃତ ଭଳି ଆପଣ କାମ କରିବ। ମାନେ ଆପଣ ମରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବେ ବି ମରିକି ଅମର ହେଇ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଅମର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କାହିଁକି? କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବେ। ଲୋକ ତ କଣ୍ଡିସନାଲି ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ କଣ୍ଡିସନାଲି ଲଭ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆ ପିଲା ଆପଣ ପରିବାର କଥା କହୁଛି, ଅଲଗା ତ ବାହାର କଥା, ପରିବାର କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଲେ, ରହିବାକୁ ଦେଲେ, ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଫୁଲଫିଲ କଲେ ସେ ଏଠି କଣ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ। ଯଦି କିଛି ଉଣା କରିଦେଲେ, ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯଦି ଅଲଗା ଆଡେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି, ତମକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ମତେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସିଏ ଏଇଟା ଦଉଛି ସେଇଟା ଦଉଛି, ତମେ କିଛି ଦେଇପାରୁନ, ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗାଟେ କିଣିକି ଦେଇପାରୁନ, ଭଲ ଇଏ କରିପାରୁନ, ତ ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଆପଣ ଲଭ୍ ପାଇଲେ, କଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍ ପାଇଲେ। କଣ୍ଡିସନ ଦେଇପାରିଲେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ, ନ ଦେଇ ପାଇଲେ ଭଲ ପାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ କଲେ, କଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ଆମକୁ ଏ ଜିନିଷ ନ କରି ପାରୁଥିଲ, ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବାବା ମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବାବା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯଦି ଛୁଆଟା ଯଦି କହିବ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ଭଲସେ ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ଭଲସେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ସବୁ ଆମ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କାହିଁ ଦଉଛ? ଜନ୍ମ ହେଲା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲାନି। କିଛି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ଭଲସେ ସୋସାଇଟି ମଣିଷ କରିପାରିବନି, ଇଏ କରିପାରିବ, ଜନ୍ମ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ। ତମ କୋଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଏ ହେଲା କଣ୍ଡିସନାଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କଣ୍ଡିସନାଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମା, ତାର ଲଭ୍ ହେଲା ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ।
ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ରଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ମାର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝିଦେଲେ, ମାର ଦୁଃଖ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଲେ, ଯଦି ସେଟା ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ ନା, ଜୀବନ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଝଡ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମା କଥା ଭାବିକିରି ଆପଣ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମା କଥା ଭାବିକିରି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଖୁସି ଦୁଃଖଟା ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆପଣ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ କରିବେ। ମାନେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଡାକେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ କାମ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ପଡୁଛି, ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ସପୋଜ କୋମାରେ ଅଛି, ସପୋଜ ଅଛି ଆଇସିୟୁ ରେ ଅଛି, ବାହାରେ ତା ପାଇଁ ଲୋକ କଣ କରୁଥିବେ, ଦିଆ ଜାଣୁଥିବେ, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଥିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଲୋକଟା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ସୁସ୍ଥବତା ଫେରିଆସୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କର୍ମ ସେୟା, ଆପଣ କର୍ମ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦିଆ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇ ଆସୁ। ସେଇଭଳି ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଆସୁ ବରଂ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଆସିଲା, ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଲା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନା କରିବେ। ଆପଣ ଲାଇଫ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାରେ କେବେ ହେଲେ କଞ୍ଜୁସ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଲା କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଲାଇଫ ବରଂ ଦୁଃଖରେ ପଡିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ, ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ନା, ପୁଣ୍ୟର ଫଳଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିବ, ଆପଣ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛୁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯାହା କିଛି କରିଥିବ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ କିଛି ପକେଇବନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ସାର୍? ଆପଣ ତ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆଭଏଡ କରି ରହିଯିବେ? नहीं सर सर नमस्कार नहीं सर ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ଆଜ ଏ ଆଜ୍ଞା ଫାୟାରମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଲୋକଟା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କିଛି ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେନି, ଆଭଏଡ କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଡେଇଁ ପଡିବେ, ନାଇଁ ମୁଁ सर ଲୋକଟା ବଞ୍ଚେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭଲ सर କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସପୋଜ ବେଳେ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା सर ଏମିତି ହୁଏ, କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବେ ନା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏ କଥା ଭାବିକିରି ଯାଆନ୍ତିନି, କିଛି ଲୋକ କିଛି ନ ଭାବିକି ଡେଇଁ ପଡନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା सर ଯାହାର ଏଇଠି ଜୀବନ ବି ଚାଲି ବି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କାରଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା, ଏଇଠି ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ଯାହାବି ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଜୀବନ ସମୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଭଗବାନ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଠିଆ ହେବେ, ସେଠି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା सर ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଚାଲୁ ବରଂ, ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେନି, କଞ୍ଜୁସ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ସହିତ ଭଗବାନ ରହିଲେ ତାର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା सर ନା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାର୍? हाँ सर। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେବେ, ଯାହା କିଛି କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦିମାଗ ଭିତରେ ରଖିବେ, ଦିମାଗ ଭିତରେ ରଖି ଭାଇ କାମ କରିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସବୁ ଯିବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଉପରେ, ଏଥିରେ ସବୁ ଯିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ଏସବୁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଉପରେ ଯିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଅଛି, ପଞ୍ଚପକ୍ଷୀ ଶାସ୍ତ୍ରକେ ଉପଯୋଗ କେମିତି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଉପଯୋଗ କରିବା, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଟୁ ଆଉ 2-3ଟା କ୍ଲାସ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଉପରେ ରହିବ, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା, ଚୋରି ହେଇଛି କେମିତି ତା ପାଇଁ କେମିତି କରିବା, ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା,
ଆଗାମୀ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଟାଇପ ସବୁ ଆସିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଯାହାର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଜଣ ପାଖେ ତାର କିଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନି ଫିର କେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା वन बाय वन प्रति क्लास रे गोटे टाइप रो मेडिसिन हमें पढ़िबा आउ 3 to 4 क्लास लागे मैक्सिमम ये पंचपकी सरी जबो पंचपकी सरी गला परे तापर हमें जीवा न्यूमरोलॉजी जीवा साइमल्टेनियस दीटा चलबो एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी चलबो प्रथमे न्यूमरोलॉजी जीवा अंक ज्योतिष केमिति हमें करिबा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन तापर जीवा न्यूमरोलॉजी पढ़िबा प्रति मनुष्य नारू जीवन रु मोबाइल नंबर गाड़ी नंबर ए सब काम करबा शेयर मार्केट काम करबा प्रति लाइफ एंड कैन प्रेडिक्शन करबा न्यूमरोलॉजी करबा न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी बहुत मिसै कि अपन कहबो न्यूमरोलॉजी सरी जो जल्दी न्यूमरोलॉजी सरी गला पर तापर प्योरली एस्ट्रोलॉजी के हम जीवा ओके देन आज एटा रखिबा काली आइगन सेम समय 11 टा बेले देखा सर नमस्कार। आज्ञा सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार नमस्कार